भक्तगण ध्यान दे शुणु तुलसी माता को जल अर्पण करने समय यही तीनोटी शब्द कहवा द्वारा आपणक समस्त इच्छा पूरण होता है। आज भिडियो आम शिखा जे तुलसी माता को जल अर्पण करने समय क्यों शब्द कहवा उचित। चलतु डेरी नक वीडियो को संपूर्ण भाव देखा जहाद्वारा आपणक जीवन में आपण आहरी भाग्यवान हो पारे। थरे भगवान विष्णु विश्राम नेउथिले। देवी लक्ष्मी सेठारे आसी भगवान विष्णु को तुलसी माता जल अर्पण करिवार गुरुत्व विषय पचारिले। भगवान विष्णु तुलसी माता को जल अर्पण करिवार महत्व विस्तार भाव में बुझाइले। तापरे देवी लक्ष्मी कहले, हे प्रभु आपण मते तुलसी मातार महत्व विषय कहिसंती, किंतु एबे मु जानिबाकू चाहूची जे तुलसी माता को जल किपरि अर्पण करिवे, तांकर सेवा करिवार सर्वोत्तम उपाय कौन एवं जल अर्पण करने समय केउ मंत्र जप करने उचित। भगवान विष्णु उत्तर देले, प्रिय देवी जेपरी मु आपण को तुलसी माता महत्व विषय कही, तुलसी माता को जल अर्पण करने समय कह जाइथिबा मंत्र मध्य बहुत गुरुत्वपूर्ण। एही मंत्रे तीनोटी शब्द रही, किंतु एहार प्रभाव अत्यंत शुभ एवं लाभदायक। जीए प्रतिदिन तुलसी माता को जल अर्पण करने समय यही तीनोटी शब्द उच्चारण करे, देवी लक्ष्मी तांको घरे बास करिवे एवं तांकर दारिद्र्य शेष होब एवं तांको प्रचुर धन एवं शस्य मिलिब। मंत्रर महत्व बुझाई भगवान विष्णु कहिथिले जे एही मंत्रर महत्व सुनिबा द्वारा व्यक्तिर समस्त पाप नष्ट हो जाए। हजार हजार वर्ष पर्यंत तुलसी माता को जल अर्पण करिवार पुण्य मध्य मिलिଥାଏ। तापरे भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी को एक कहानी सुनाइले। से कहिले जे दक्षिण दिगरे जमनगरी नामक एक नगरी थिला, जेउठारे रमेश नामक जड़े ब्राह्मण रहुथिले। से जड़े अत्यंत पापी व्यक्ति थिले एवं भूल कार्य लिप्त थिले। जन्मरु ब्राह्मण हेबा सत्वे से धार्मिक कार्य दूरे रहुथिले। से पूजा करुनथिले, ध्यान करुनथिले, जप करुनथिले, काहाको सम्मान करुनथिले। से केवल मद्यपान करुथिले एवं मांसाहारी खाद्य खाउथिले एवं सर्वदा अनैतिक कार्य लिप्त रहुथिले। एवं से ब्राह्मण दिन रे खेतरे काम करी जंगलर काठ विक्रय करी जीविका निर्वाह करुथिले एवं राति रे बेश्यामानकु भेटी आसुथिले। एहीपरि से बहु वर्ष पर्यंत एही पापपूर्ण उपाय रे तांको जीवन बिताइले। तापरे गोटे दिन सेही दुष्ट मनर ब्राह्मण काठ संग्रह करने को जंगल को जाइथिले। सेतेबेले मृत्यु रूप से सेठारे उपस्थित थिबा एक कला साप तांको कामुड़ी देला। सेही मुहूर्तरे तांको मृत्यु हो गला। तांको मृत्यु परे तुरंत जमराज दूत माने सेठारे उपस्थित होई तांको आत्मा नेबाको आसिले। सेमाने तांको जमलोक को नहीं जिबा आरंभ कले। बाटरे से ब्राह्मण जमक दूत मानक सम्मुखरे कांदिबाकू लागिले। से पचारिले, तुमे मते केउठाकू नहीं जाउछ, मते छाड़ी दियो, मोर जीवन रक्षा कर। किंतु जमक दूत माने कहिले, हे पापी ब्राह्मण, तुमर कुकर्म जोगु तुमे एही दंड पाइछ। एबे जमराज तुमको नरक को पठाइबे। जमक पाखरे पहुंची चित्रगुप्त ब्राह्मणक संपूर्ण विवरणी उपस्थापन कले। से कहिले, हे धर्मराज, एही ब्राह्मण तांको जीवन सारा केवल पाप करिसंती, से केबे कोनोसी पुण्य कार्य करि नाहंती। धर्मराज दूत मानकु कहिले, हे दूतगण, एई गभीर पापी ब्राह्मण को नरक को पठांतु। तांकु तांको कर्मर परिणाम भोग करबाकू पड़िबो। जमक दूत माने ब्राह्मण को नरक को नहीं भयंकर अग्नि रे निक्षेप कले। से बहु वर्ष पर्यंत नरकर जातना सहिले। एहापरे तांको परवर्ती जन्म रे से एक षंढ भाव में पुनर्जन्म पाइले। एक षंढ रूप से भारी भार बहन कले। तांको मालिक तांको दिन राति काम कराइले। जेतेबेले तांकर शक्ति ह्रास पाइबाकू लागिला, तांको मालिक तांको एक पंगु लोक को विक्रय कले। पंगु लोकटी तांको भार बहन करिया पई षंढ को व्यवहार कला। षंढटी 8 वर्ष पर्यंत तांकर सेवा कला। तापरे गोटे दिन षंढटी पंगु लोकटी को एक उच्च पर्वत उपर को नहीं गला। क्लांत होई षंढटी अचेत होई पड़ीगला एवं शेष निश्वास त्याग करबाकू लागिला। सेठारे ठिया होइतिबा लोक माने षंढटी पाई दया कले एवं ता मुहरे पानी ढालिबाकू चेष्टा कले। भीम नामक जड़े धार्मिक आत्मार व्यक्ति तांकर किछि गुण षंढ को देइथिले। एहा देखि अन्य माने मध्य तांको सेमानंकर गुण देबाकू लागिले।
ଭୀମଙ୍କ ଘରେ ଜଣେ ବେଶ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ଗୁଣ ଷଣ୍ଢକୁ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ବେଶ୍ୟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଷଣ୍ଢକୁ ଦେଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଷଣ୍ଢଟି ମରିଗଲା। ତାପରେ ଯମଙ୍କ ଦୂତମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆସି ଷଣ୍ଢ ଶରୀରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ବାହାର କରି ଯମଲୋକକୁ ନେଇଗଲେ। ଯମଲୋକରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଯମଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ତାଙ୍କର ହିସାବ ଦେଖିଲେ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ବେଶ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ପୁଣ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯମ କହିଲେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେହି ବେଶ୍ୟା ତୁମକୁ ତାର ପୁଣ୍ୟ ଦେଇ ତୁମ ଉପରେ ଏକ ମହାନ ଉପକାର କରିଛି। ତାର ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଭାବରୁ ତୁମର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ତୁମେ ଏବେ ପୁନର୍ବାର ମଣିଷ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନେବ। ଏହିପରି ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୃଥିବୀରେ ଏକ ମହାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଲା। ସେହି ମହାନ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଭାବରୁ ସେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସବୁକିଛି ମନେ ରଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ସେ ବଡ଼ ହେବା ସହିତ ସେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକ ଷଣ୍ଢ ଥିଲେ, ଜଣେ ବେଶ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସେହି ବେଶ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେ ବେଶ୍ୟାକୁ ପାଇ ତାଙ୍କ ନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ବେଶ୍ୟାକୁ ପାଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଗଲେ, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବେଶ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ମହାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତୁମେ କିଏ ଏବଂ ତୁମେ ମୋତେ କାହିଁକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛ? ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କିପରି କେଉଁ ଭଲ କାମ କରିଛି ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ନମସ୍କାର କରୁଛ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମା, ମୁଁ ସେହି ଷଣ୍ଢ ଯାହାକୁ ତୁମେ ତୁମର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ଦେଇଥିଲ। ମୋର ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ମୋତେ ମୋର ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଷଣ୍ଢ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେହି ପର୍ବତରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥିଲି, ତୁମେ ମୋତେ ତୁମର ପୁଣ୍ୟ ଦେଇଥିଲ। ସେହି ପୁଣ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ମଣିଷ ଭାବରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଛି ଏବଂ ମୋର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସବୁକିଛି ମନେ ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ମା, ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ ତୁମେ ମୋତେ କେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଦେଇଥିଲ ଯାହା ମୋର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ସେହି ପୁଣ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାପରେ ବେଶ୍ୟା କହିଲା, ହେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ କୌଣସି ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଶୁଆ ଅଛି ଯିଏ ପିଞ୍ଜରାରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଜପ କରି ଚାଲିଥାଏ। ଏହା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ବିବେକ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ମୁଁ ସେହି ମନ୍ତ୍ର ତୁମକୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦାନ କରିଛି। ତାପରେ ବେଶ୍ୟା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୁଆ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ହେ ଶୁଆ, ତୁମେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛ ଯାହା ଆମ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଛି? ତୁମକୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ର କିଏ ଶିଖାଇଲା? ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶୁଆ ତାର ପୂର୍ବ ଜୀବନର କାହାଣୀ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ କହିଲେ, ହେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୋର ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲି। ମୁଁ ମୋର ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଥିଲି। ମୁଁ କେବେ ମୋର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିନଥିଲି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅପମାନିତ କରିଥିଲି। ମୋର ଅହଙ୍କାର ଯୋଗୁଁ ମୋର ସ୍ୱଭାବ କ୍ରୋଧିତ ଏବଂ ଘୃଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅପମାନ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ମୁଁ ମରିଗଲି। ମୋତେ ଯମଲୋକକୁ ନେଇଗଲେ। ମୁଁ ପୂଜ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଶୁଆ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲି। ଶୁଆ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହେଲି। ମୁଁ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ମୋର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହରାଇଲି। ମୁଁ ଏକ ଗଛ ଡାଳରେ ଏକା ବସି କାନ୍ଦୁଥିଲି। କିଛି ଋଷି ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ମୋର ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୋତେ ସେମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଆଶ୍ରମରେ ଋଷିମାନେ ମୋତେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପିଞ୍ଜରାରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ମୋର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ସହିତ ସ୍ନେହରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେହି ଆଶ୍ରମର ଋଷିମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଓଠରୁ ବାରମ୍ବାର ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣି ମୁଁ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିଥିଲି। ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ସେହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଆସୁଛି। ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ମୋ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା। ମୁଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କଲି ଏବଂ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଟଳିଗଲା। ମୁଁ 100 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଏବଂ ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ରହିଲି। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଜଣେ ଚୋର ଆଶ୍ରମକୁ ଆସି ସେଠାରୁ ମୋତେ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା। ପରେ ଏହି ବେଶ୍ୟା ମୋତେ ଚୋରଙ୍କଠାରୁ କିଣି ନେଇଗଲେ। ବେଶ୍ୟା ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଚାଲିଲି। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣି ବେଶ୍ୟାର ବିବେକ ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା। ସେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଜୀବନ
ତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତିରେ ମୋର ଏବଂ ସେହି ବେଶ୍ୟାର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ତୁମକୁ ପାପରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ କରିଛି। ଏହିପରି ଶୁଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ବେଶ୍ୟାକୁ ସମଗ୍ର କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଲା। ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ବେଶ୍ୟା ଉଭୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ସେମାନେ ଏବେ ପ୍ରତିଦିନ ତୁଳସୀ ମାତାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବେଶ୍ୟା ଏବଂ ଶୁଆ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ବିମାନରେ ଚଢ଼ି ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ତୁମେ ଦେଖ, ତୁଳସୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେହି ଶୁଆ, ବେଶ୍ୟା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁଳସୀ ମାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ବୃନ୍ଦାବତୀ ସ୍ୱାହା, ଓମ୍ ବୃନ୍ଦାବତୀ ସ୍ୱାହା, ଓମ୍ ବୃନ୍ଦାବତୀ ସ୍ୱାହା। ଯେଉଁ ମହିଳା ପ୍ରତିଦିନ ତୁଳସୀ ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବେ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହେବେ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଏହାକୁ ଜପ କରିବେ ସେ ଅନନ୍ତ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଘରେ ତୁଳସୀ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରାଯାଏ ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅନନ୍ତ ବାସସ୍ଥାନ ରହେ। ଏହି ତୁଳସୀ ମାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଫଳପ୍ରଦ ଏବଂ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ସ୍ନାନ ପରେ ମହିଳାମାନେ ନିଜ କେଶ ବାନ୍ଧିବା, ନିଜ ବିଦାୟରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଏବଂ ତୁଳସୀ ମାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ତୁଳସୀ ମାଙ୍କୁ ପରିକ୍ରମା ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୁଳସୀ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିଥାଏ। ତୁଳସୀ ମା ବିନା ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜା ଅଧୁରା। ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ହଜାର ହଜାର ଅମୃତ ପାତ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରି ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁଳସୀ ମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତି ସେ କେବଳ ଏହି ଲୋକରେ ନୁହେଁ ବରଂ ପରଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତୁଳସୀ ମାତାଙ୍କ ପତ୍ର ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏପରି ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରୁ ପାଣି ମୁଖରେ ନିଅନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଧାମକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଅମାବାସ୍ୟା, ଦ୍ୱାଦଶୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ, ରାତି ଏବଂ ଅଶୋଚ ଦିନ ତେଲ ନ ଲଗାଇ କିମ୍ବା ସ୍ନାନ ନ କରି କିମ୍ବା ହାତ ଗୋଡ଼ ନ ଧୋଇ ଏବଂ ରାତ୍ରି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡାଇବା ଏକ ମହାପାପ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ଉପବାସ, ଦାନ, ପବିତ୍ରତା, ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡାଇ 3 ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ରହିଥାଏ। ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଛିଣ୍ଡାଇ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ତୁଳସୀ ଫୁଲକୁ ସମସ୍ତ ଫୁଲ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର 3 ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ରହିଥାଏ। ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡାଇବା ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଗଛର କେବଳ ଉପର ଅଂଶକୁ ନ ହଲାଇ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୂଜା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିବ। ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ କେବେ ବି ନଖ ସାହାଯ୍ୟରେ ଛିଣ୍ଡାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହାକୁ ପାପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ରାତିରେ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଛୁଇଁବା କିମ୍ବା ଏହାର ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡାଇବା ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କାରଣ ଏହା ରାତିରେ ଶୋଇଥାଏ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଟିକିଏ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତିଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶାଳଗ୍ରାମ ଉପରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚନ୍ଦନରେ ତିଳକ ଲଗାନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତୁଳସୀ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ତୁଳସୀ ଛୁଇଁବା ପାପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆଣିପାରେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବାର ମନ୍ତ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଏପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ